Hannah? No, teacher, now it's okay, teacher. I fixed it. Okay, ma. உங்களுக்கு first வந்துச்சா? Yes, teacher. Okay, ma. Now it's okay. Okay, now listen to me. Without anyone's help, can you all live alone? Is it possible? No, No. Why? impossible. Yeah, it is impossible because in each and every steps in our life, usually day to day, we need someone's help and assistance, isn't it? When you're small kids, when you're infant, parents take care of you. When you go to a preschool, your teachers. When inside the house, your parents, your siblings, your grandparents, as well as relative neighbors, there's a Good evening, circle who helps teacher. you a lot. Good evening. Who helps you a lot. In return, you also help them in need, isn't it? You get help from them. At the same time, you help them in need. Yes or no? Parents help you. In return, you also help them, isn't it? Yes, teacher. Teacher. Yeah. So, Teacher. there's a close bonding with you and parents, you and grandparents, you and your siblings. So, the connection is bound with one another. Yes or no? Yeah. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Same like our school also. Is it possible for the principal only to develop the school? Can he develop the school alone? He or she? Is it possible for the principal to develop the school alone without anyone's help, without any outer forces? No. No, teacher. No, No, teacher. no, it is Impossible. impossible. Yeah, impossible for a principal also to develop the school alone. So, principal, especially the school, also gets so many helps from outer forces. That is this diagram shows you. Past student, public representatives, well-wishers, clergy. My image is not that much clear. Can someone read out the balance? Well, Well-wishers. wishers, parents, Okay. past Parents. students, public Okay. representatives, Representatives. Okay. service organizations, Clergy. clergy. Yeah. So these are the people help the school to develop. And also school maintain a close relation with this society, these groups. Well-wishers always do everything for the school. Same like past people also. Clergy, any awareness program or anything happens around the world, around the city or whatever it is, he gives the information to the school. Parents, the backbone of the school is parents, past people and everyone. Various organizations, maybe Rotary clubs or sports organizations, whatever it is, religious organizations, whatever it is. All these uh, groups are connected with our school. And also school maintain close bonding with these institutions, these groups. Yes or no? Just think of your parents. Parents do as much as they can for the school.
In return, school do the best for the kids. Yes or no? Yes. Same like past people also. Past people, the ones who left the particular school. So in case of any function or whatever it is, past people interfere into that and do as much as they can. In return, school give them the full respect. In each and every situations, in each and every functions or any occasions, past students are being recognized. So all the rest of the institutions have closer bonding with school. School also maintains the same. There are various groups of people and organizations that maintain good relations with the school. The school maintain good relationship in numerous ways with these groups. When mutual relations are maintained between the school and society, service is rendered by society to the school and by the school to society. First of all, service rendered by school to the society. Producing good citizens. School is the place where all the students are being molded. Produced good citizens. School is the place where we learn about discipline. How to be a human, well manners, and everything is being taught by the school. From school only we move to society. So we learn A to Z from school. The way how to behave in the society also, how to deal with people. Improving literacy of the public, the manners, the speaking way. Also being taught through school. Today's students, tomorrow's leaders. So leaders are being created by school to the society. So many doctors, so many lawyers, engineers, pilots, so many leaders are being created by school. And also not only about the society, but also school teaches us how to lead good life also. How to earn money in a legal way. Transforming children into law-abiding individuals. When you enter to a school, first of all, you follow all the instructions, rules and regulations, traditions and customs prevailing in the school. Say, from there, you learn how to follow all the rules and regulation. Okay, Ruvisha, wait. So, when you enter a school, you follow all the instructions, all the rules and regulation, all the customs, traditions from the school. Same like when you leave the school or when you go for a new place, you automatically follow all the rules and regulation. You are being treated to be a law-abiding student, citizen. And also, you may have so many talents. Some are visible, some are invisible talents. So, school is the place which pulls
out all your talents and skill to the society. There are so many invisible talents you may have. The teachers are the ones who identify them. So they give you so many chances to uplift your talents and skills and also to show to the society. If you be good, if you behave in a well-mannered way, if you are the best student, best among all mean, you give the best message to the society also. Each and everyone will follow how you speak, how you treat others, how you behave in the society. So what you learn, that's what the outcome. Providing resources in the school for the needs of society. Just learning is not a matter. You have to work for the society, work for the people, work for the country. You need knowledge. You need skills. So those are the resources are being provided by school. நாங்க வந்து ஒரு விஷயம் நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கிருத்திஷா நீங்களும் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்போ பாடசாலைந்து வர போயிட்டு இப்போ நான் எங்களொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கொள்வோம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. நாங்க வந்து தனி மனுஷன் எங்களுக்கு வாழ முடியாது தானே. எங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் யாரும் ஒரு ஹெல்ப் ஒன்று எங்களுக்கு வேணும். நாங்க எங்களுக்கு அம்மா அப்பா உதவி செய்வாங்க, திருப்பி நாங்களும் அவங்களுக்கு உதவி செய்வோம். அவங்க இல்லாம நாங்க இல்ல, நாங்க இல்லாமலும் அவங்க இல்ல. அதே மாதிரி எங்க சகோதர சகோதரிகள் அவங்களுக்கும் நாங்க உதவுவோம், எங்களுக்கும் உதவுவாங்க. அதே மாதிரி தான் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், நேபர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிவன் எல்லாருமே. நாங்களும் அவங்களுக்கு உதவி செய்வோம், அவங்களும் எங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. அவங்க இல்லாம நாங்களும் இல்ல, நாங்க இல்லாம அவங்களும் இல்ல. அதே மாதிரி தான் ஸ்கூல்டு வரப்போக்கிட்ட. ஸ்கூல்ல வந்து வெறுமனே பிரின்சிபலோ அல்லது ஆசிரியர்கள் மாத்திரம் பாடசாலையை வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போறது இல்ல. நிறைய வெளியால இருந்து நிறைய சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மூலியமா அதை வச்சுக்கொண்டு தான் பிரின்சிபல் ஆகட்டும், டீச்சர் ஆகட்டும் பாடசாலையை வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. நலன் விரும்பிகள், வெல்விஷர்ஸ்னாக்கா நலன் விரும்பிகள் பாடசாலைக்கு எப்பவுமே நல்லது மட்டும்தான் செய்வாங்க. எந்த ஒரு கெட்ட வேலைகளோ கெட்ட பெயர்களோ எடுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து வழிவகுக்க மாட்டாங்க. வெல் விஷர்ஸ் என்ன ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் ஸ்கூலுக்குன்னு முன்னுக்காக செய்யக்கூடியவங்க. அதே மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள். பாடசாலையில படிக்கிற பிள்ளைகள் அவ்வளவு பெற்றோர்களும் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்னாலும் சும்மா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஜூனியர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் வைப்போமே, அவங்களுக்கு ஹவுஸ் டெக்கரேஷன், ஹால் டெக்கரேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து கஷ்டப்படுறது யாரு? அந்த ஜூனியர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் தான். 1 to 5 ஜூனியர் கேட்டகரி அந்த பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸ் தான். அவங்க அவ்வளவு வந்து கஷ்டப்படுறது பிள்ளைகளுக்கு பெஸ்டா கொடுக்கணும், ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரேட் 1க்கு ஒரு பிள்ளைகளை சேர்க்கிறேன்னு போக்கிட்டு அந்த கிரேட் 1 பேட்ச் அப்படியே புலம் ஒரு 140 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. அந்த 140 பேரண்ட்ஸும் பாடசாலைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நல்லது செய்யணும்னு தான் எதிர்பார்ப்புல தான் போவாங்க. ஸ்கூலுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து செய்வாங்க. தரம் 1ல இருந்து தரம் 13 வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளோட அந்த பெற்றோர்களும் பாடசாலைக்கு அவங்களால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு செய்வாங்க. நீங்களும் பார்த்து கொண்டதை இப்ப நீங்க படிக்கிற பாடசாலைக்கு அவங்களோட பெற்றோர்கள் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் தானும் சம்டைம்ஸ் 2 பேரும் போகக்கூடிய ஒரு சான்சஸ் கூட இருக்கும். அம்மா அப்பா இந்த பாடசாலை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம். பேரண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவு பாடசாலை தேவையோ அதே மாதிரி தான் பாடசாலைக்கும் பெற்றோர்கள் தேவை. பாஸ்ட் பியூப்பிள், அதாவது அதே பாடசாலையில படிச்சு முடிச்சவங்க, வெளியாகின பட்டதாரிகளாகட்டும், தொழிலாளர்கள், whoever it is, past student.
எல்லா பாடசாலைகளும் வந்து ஓல்ட் கேர்ள்ஸ் அசோசியேஷன், ஓல்ட் பாய்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்லி 2 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. பொதுவா கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ரெண்டுக்குமே. அவங்க இந்த 2 கேட்டகரி ஆக்களுமே ஒரு பாடசாலையில எந்த ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்துக்கும் அவங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. பாடசாலைக்கு எந்த ஒரு வகையில சரி சல்லியை திரட்டி கொடுக்கணும், ஏதாச்சும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி மிச்சமே கூடுதலான பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய ஆக்கள் தான் இந்த பாஸ்ட் பீப்புளும். என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும், எந்த ஒரு ஒகேஷன் ஆகட்டும், பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லி ஒரு முக்கியத்துவம், ஒரு முன்னுரிமை வந்து எல்லா பாடசாலைகளும் கொடுக்குறாங்க. பொதுவா எல்லா பாடசாலைகளுக்கும் பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாக்க ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்களால எந்த அளவுக்கு பாடசாலைக்கு செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்வாங்க. பப்ளிக் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து வெல் விஷர்ஸ் மாதிரி தான் பொதுமக்கள் அந்த கேட்டகரிகளுக்கு வருவாங்க. பாடசாலையில படிச்சு மிக்க மாட்டாங்க, அவனோட பிள்ளைகள் படிக்கவும் மாட்டுச்சு, ஆனா எங்கட ஊர் பாடசாலை தானே, அதுக்கு நாங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னுக்கு வருவாங்க. வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ரிலிஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்போர்ட்ஸ் கமிட்டிஸ் ஆகட்டும், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆகட்டும், மற்ற நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தானே, ரோட்டரி கிளப்ஸ், வேற ஒரு கிளப்ஸ் மீக்கி தானே. அந்த எல்லாத்துடைய நோக்கம் என்ன சொன்னா, நாங்க எங்கட ஊர்ல இருக்கிற பாடசாலை அபிவிருத்தி செய்யணும், எங்கட ஸ்கூலுக்கும் எங்கட ஊர்ல இருக்கிற பாடசாலைக்கு நாங்க செய்யணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு செய்யணும். என்ன சொல்ற, ஸ்கூல்லயே ஒரு கிரவுண்ட் எடுத்தாச்சு, அதுல ஒரு ஸ்போர்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு, கிரிக்கெட் மேட்சோ ஃபுட்பால் மேட்சோ ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு, அதுல கிடைக்கிற ஃபண்ட் அப்படியே ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குறது, ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு. அதே மாதிரி தான் கிளர்ஜிமென்களும் அப்படித்தான். என்ன சரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும், என்ன சரி ஒரு விஷயம் உண்டு, என்ன சரி ஒரு நோய் பரவுறதாகட்டும், இல்லாட்டி வேற என்னென்ன விஷயங்கள் ஆகட்டும், முதல் முன்னுரிமையாகிறது வந்து பாடசாலைக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் எல்லா பாடசாலைகள்லையும் 4 மத குரு தலைவர்களுக்கும் சிறந்த ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கும். எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்டாலும் சரி, பொதுவா 4 மதத்தவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற. இவங்க இல்லாம பாடசாலையும் இல்ல, பாடசாலை இல்லாம இவங்களும் இல்ல. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டே தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் பாடசாலை வந்து இவங்களோட சிறந்த ஒரு நட்புறவு வச்சுக்கொள்ளும். சிறந்த ஒரு நட்பு, இனி இல்லைன்னா ஒரு பெஸ்ட் பாண்டிங் ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி தான் மற்ற நாங்க படிச்சு கொண்டு இப்ப கிளர்ஜியும் சரி, பேரண்ட்ஸும் சரி, பெற்றோர்கள் சரி, மத குருமார்களும் சரி, நலன் விரும்பிகள், பழைய மாணவர்கள் எல்லாரும் வந்து பாடசாலையோட அதே பிணைப்புலத்தான் ஈப்பாங்க. பாடசாலை மூலியமா சமூகத்துக்கும், சமூகத்துல இருந்து பாடசாலைக்கும் நிறைய நன்மைகள் கிடைக்குது. பாடசாலையில தான் சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குறோம், அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். நல்லதும் சரி, கெட்டதும் சரி, டிசிப்ளின் சரி, whatever it is, good or bad, whatever it is, school is the place you learn. நீங்க பாடசாலையில தான் அவ்வளவுமே கற்றுக்கொள்றீங்க. ஒரு சமூகத்துக்கு போயிட்டு அந்த சமூகத்துல, சமுதாயத்துல மக்களோட எப்படி பழகுறது, எந்த முறையில அவங்களோட பேசுறது, எந்த முறையில அவங்களோட நடந்து கொள்றது, டிசிப்ளின்ற ஒரு மெயின் விஷயம் வந்து நீங்க பாடசாலையில தான் முழுக்க படிக்கிறது. ஒரு பிரச்சனை வந்தா அது எந்த வகையில முகம் கொடுக்கிறது, அதுக்கான தீர்வு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் கலந்துரையாடி ஒரு தீர்வு பெற்றுக்கொள்ளணும். அந்த மாதிரி சிறந்த ஒரு அறிவு, அந்த பகுத்தறிவு, சிறந்தறிவு எல்லாமே கிடைக்கிறது வந்து எங்களுக்கு பாடசாலையில இருந்துதான். அதே மாதிரி ஒரு மனிதர்களோட எந்த அளவு நாங்க பழகணும், எப்படி பழக வேணும், என்ன மாதிரி செய்ய வேணும்னு சொல்லி கிடைக்கிற அறிவு வந்து பாடசாலை மூலியமா தான் சமூகத்துக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரிதான் ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ், எதிர்காலத்துக்கான தலைவர்கள், அவங்கள உருவாக்குறதும் பாடசாலை தான். அதே மாதிரி இன்னைக்கு வெறுமனே படிச்சிட்டோம்னு சொல்லி நாளைக்கு நாங்க தலைக்கீழ நடக்க போறது இல்லையே. இன்னைக்கு நாங்க நல்ல ஒரு விஷயம் படிச்சு கொண்டோம்னா அதை நாங்க 10 பேருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா.
நாங்க ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்குறது மட்டும் இல்லாம அது நாங்க சமூகத்துக்கும் எத்தி வைப்போம். நாங்களும் நல்லவங்களா இப்ப மத்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுவோம். வாழ்க்கையை நல்ல முறையில சிறந்த முறையில வழி நடத்தி கொண்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு பாடசாலை மூலியமா தான் அந்த உதவி கிடைக்குது. சமூகத்துக்கு நாங்க கொடுக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் சட்ட திட்டங்களை சிறந்த முறையில கையாண்டு வாழ்க்கையை சரியான பாதையில கொண்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு பாடசாலைக்கு உதவி செய்யுது. பாடசாலைக்கு சமூகத்துக்கு நாங்க போறோம். பாடசாலையில் தான் எந்த அளவுல நாங்க 100க்கு 100 எல்லாரும் 100க்கு 100 எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கல. பட் we can try our best to be a perfect. Not everyone are perfect in 100%. எல்லாத்துக்குமே 100% பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கல. பட் we can try our best. எங்களுக்கு ட்ரை பண்ண இயலும். ஒரு முயற்சி செய்ய இயலும். அதை நீங்க பாடசாலையில நல்ல விஷயமாகட்டும் அதை நீங்க சமூகத்துக்கு கொடுப்பீங்க. நீங்க நல்லதுதான் பாடசாலையில இருந்து எடுத்துக்கொள்ற விஷயங்கள் அது அப்படியே நீங்க சமூகத்துக்கும் கொடுப்பீங்க. அதே உங்களுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கும். சில திறமைகள் இலைமறைக்காய் மாதிரி. அதாவது உங்கள்ட்ட ஈக்கியம், உங்கள்ட்ட டேலண்ட்ஸ், திறமைகள் எல்லாம் இருக்கும். அது உங்களுக்கு வெளியே கொண்டு வர சந்தர்ப்பம் ஈக்காது. பாடசாலை மூலியமா தான் அந்த திறமைகள் கூட வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும். பாடசாலையில இருந்த சிறந்த தலைவர்கள் சமூகத்துக்கு போறாங்க. நிறைய சோசியல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பாடசாலையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு சமூகத்துக்கு போறாங்க. பாடசாலையில நிறைய விஷயங்களை நாங்க கையாண்டு நிறைய விஷயங்கள் நாங்க ஈவன் ஒரு படிப்பு உண்டாலும் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா அதை நாங்க எந்த அளவுக்கு டீல் பண்ணி சமூகத்துக்கு கொடுக்குறோன்ற விஷயத்த நாங்க படிக்கிறது பாடசாலை தான். So these are the services rendered by school to the society. Ruvisha, Kritisha, is it clear, ma? Yes, teacher. Yes, Okay, teacher. Okay, ma. Okay. The messages conveyed to the neighboring community by the school. School conveys so many messages to the public. First of all, importance of sending children to school. Education is right of a child. So, send your children to the school. The importance of learning. This message is conveyed to the society, the outer circle of the school. Learning to observe health habits. As usual, you learn so many health habits from school. Wash your hands before eating. Use soap or water. Hand wash or whatever it is. After meals, you have to wash your hands. Brush twice a day. So these are some of the health habits you learn from school. So you repeat at the places where you go. This also a message conveyed to the other rest of the societies. Observing good habits. You usually observe the person whom you like. For an example, if you like your dad or father very much, you observe all his habits. You follow him. Same like when you go to school, there may be a preferred teacher for you. So you follow all the habits of that particular teacher. Importance of communication. In some schools, grade 1 to 4, only the primary section is being given midday meals. All the students are being given full of nutritional food items. Importance of safeguarding the environment.
5 days you clean inside the classroom as well as outside of the classroom. You do not throw rubbish in public places, in school, the environment. And also inside the class also you do not throw rubbish in every places. You just put inside the dustbin. So you repeat the same process where you go. In what it may be house, maybe wedding house, relative house, or tuition, tutories, and everything. So what you learn, you repeat. So these are the important matters conveyed to the neighboring community by school. First of all, importance of sending children to school. The main thing, knowledge, as well as the fundamental right of children is education. Kritisha, Ruvisha, உங்களுக்கு இதே விளங்கப்படுத்தணுமாமா? Teacher. விளங்கப்படுத்தணுமா தமிழ்ல? ருவிஷா, கிருத்திஷா? Teacher, okay. Sorry ma? Yes, teacher. Yes, teacher. பாடசாலையில இருந்து மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு சில மெசேஜஸ் கன்வே பண்ணுவாங்க. பொது பாடசாலைன்ற கிட்ட பாடசாலைக்கு நாங்க ஏன் அனுப்புறோம்னு சொல்லி எல்லாரும் யோசிப்பாங்க தானே. ஸ்கூலுக்கு கட்டாயம் அனுப்பணுமா, அனுப்பினா தான் பிள்ளை நல்லா படிக்குமா வைக்குமான்றது. ஒரு மனுஷன் அடிப்படை உரிமை ஒன்றிக்கு படிப்புக்கு, எஜுகேஷனுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமை இருக்குது. அப்ப படிக்கணும்ன்றது வந்து புள்ள கட்டாயம் தான். 16 வயசுக்கு உட்பட்ட அவ்வளவு பிள்ளைகளுக்கு வந்து கல்வி கட்டாயம், கட்டாய கல்வி இருக்குது. அப்ப பாடசாலையில இருந்து மெசேஜ் ஒன்று கன்வே ஆகும். as usual கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும். படிப்புட முக்கியத்துவம். பிள்ளைகளை ஏன் நீங்க பாடசாலைக்கு அனுப்புறீங்க? நல்லா படிச்ச பிள்ளைக்கும் தரம் 1ல இருந்து 13ஆம் தரம் மட்டும் படிச்ச பிள்ளைக்கும் பாடசாலைக்கு வராத பிள்ளைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்களை காணலாம். அவனோட பேசுற விதங்களாகட்டும், அவன் நடந்து கொள்ற முறைகளாகட்டும், சாப்பிடுற சாப்பாடாகட்டும், அவங்களோட ஹேபிட்ஸ், மத்தவங்களோட நடந்து கொள்ற முறைகள் எல்லாத்துலயும் வித்தியாசம் ஈக்கும். பாடசாலைக்கு வந்தாதான் ஒரு பிள்ளை வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும். அப்ப படிப்புட முக்கியத்துவம், பாடசாலைக்கு அனுப்புறதுல முக்கியத்துவம் என்னான்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் விளங்கணும். அதே மாதிரிதான் நல்ல சுகாதார பழக்க வழக்கங்களும் நாங்க பாடசாலை நிறையவே கற்றுக்கொள்றோம். ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, நிறைய சுகாதார அடிப்படை நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நாங்க பாடசாலையில கற்றுக்கொள்றோம். இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து தரம் 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு போஷணை உணவு திட்டம் ஒன்று போகுது. பாடசாலையில சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. முழுக்கையுமே அனைத்தும் சத்து நிறைந்த உணவுகள். 5 நாள் சோறு, நிறைய கறிகளை வச்சு இந்த மிட் மீல் கொடுப்பாங்க. கூட அங்க வந்து சாப்பாடு கொடுக்கவங்க கூட ஃபுல் கிளீன் ட்ரெஸ், மாஸ்க் போட்டு, கேப் போட்டு, கைக்கு கிளவ் போட்டு, ஒரு அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த ஹெல்த்ல கன்சர்ன்டா இருக்கிறாங்க. உள்ளே அதை பார்த்து அதே மாதிரி சிறந்த பழக்க வழக்கங்கள். இப்போ நீ பாடசாலையில நிறைய பழக்க வழக்கங்களை பழகி கொள்வீங்க. இன்னொரு இடத்துக்கு போனாக்க நீங்க நடந்து கொள்ற விதத்தை பார்த்து கூட ஒரு சிலர் வந்து உங்களை அனுமானிப்பாங்க. இந்த பிள்ளை இந்த ஸ்கூல் போகுது, இந்த பிள்ளை நல்லா ஆயிடுச்சு, இந்த பிள்ளை நல்ல டேலண்டட், இந்த பிள்ளை நல்ல டிசிப்ளின்டா ஆயிக்குது, உங்களை மனிதர்கள் வந்து அனுமானிப்பாங்க. சோ நீங்க வந்து பாடசாலையில நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்றீங்க அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்றதுதான் அந்த ஒரு விஷயம், உங்களோட நடத்தைகள். proper nutrition, போஷணை. importance of safeguarding the environment. The last part is சுற்றாடல் சம்பந்தமானது, சூழல். பாடசாலை நீங்க வந்து 5 நாளும் வகுப்பறை சுத்தம் செய்வீங்க, வெளியும் கிளீன் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி தான் நீங்க வெளியே வந்து மரங்களை
மரத்துல பேர் எழுதுறதோ, இலைகளை பிச்சு வீசுறதோ, சுவர்கள்ல பேர் எழுதுறதோ, அப்படின்னு அன்வான்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நீங்க செய்ய மாட்டீங்க பொதுவா. ஏன்னா பாடசாலை உங்களுக்கு சொல்லிக்கும் தானே இதெல்லாம் உங்களோட சொத்து, நீங்க அதை பாதுகாக்கணும். அந்த மைண்ட் செட்ல தான் நீங்க இருப்பீங்க. சோ உங்களோட ஸ்கூல் என்வாரன்மெண்ட்ஸையும் நீங்க வந்து சிறந்த முறையில பாதுகாத்துக் கொள்வீங்க. அதே மாதிரி நீங்க வெளியே போனாலும், பாடசாலை விட்டு வெளியேறினாலும் கூட அந்த மென்டாலிட்டியில தான் நீங்க இருப்பீங்க. ஏன்னா பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறது ஏன்னு சொல்லி நீங்க பாடசாலையில ஒரு சுதந்திர அறிவு பெற்றுக்கொண்டிருப்பீங்க தானே. அதை நீங்க வெளியே போயிட்டு ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி விடயங்கள் தான் பாடசாலையில இருந்து வெளியே இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து போகுது. Elishama, Ruvisha, Kritisha. Yes, teacher. Okay, we'll move to the next part. Services rendered by society to the school. First பார்த்தது வந்து பாடசாலையிலிருந்து சமூகத்துக்கு, இப்ப பார்க்க போறது வந்து சமூகத்திலிருந்து பாடசாலைகள் கிடைக்குது. Number 1, activities of the school. Teacher, your voice is not clear. Wait, ma, someone is disturbing the class. Wait. Is it clear, ma? What about now? Oh, okay, teacher. Teacher. Assisting in the development activities of the school. The outer force is the main reason for the development of school. Parents, well-wishers, clergy, past peoples, and everyone comes under the category of society. So society also help to develop the school, help in the process of development process. Society also protect, preserve, and also safeguard the property of the school. The buildings, playgrounds, chair, desk, trees, and everything is being safeguarded by society. If organizing any cricket matches or whatever it is, they do not damage the school property. Even they do not damage the playground also. So they are that much concerned about the property of the school. Getting the services provided by the neighboring organizations. There are so many services done to school. There are so many organizations come forward in need of school. Fund or any other helps. Participating in the various festivals of the school, sports meet, prize giving, annual occasions, and everything. Annual matches. Participation of the society. Taking action to have the cultural heritage and social values introduced to the school curriculum. We should know about the value of the world, the culture, the heritages, and everything. Going on a field trips, annual trips, and everything. So outer force also help us to gain knowledge about cultural heritage and social values. Educating the school on good hygienic methods and modern technological techniques. In this fast moving world, everything is done by machineries. The main thing is technology. So as a student of particular schools, it is compulsory to have technical knowledges. The main thing, computer, how to handle modern technologies and everything.
It is compulsory to have. And also good hygienic methods. There are so many malnutrition students are being recognized all over Sri Lanka. So always concerning about hygienic methods. If any flu or any diseases are being spread through the city, the community it comes forward and do some awareness programs to the school children, how to get rid of those diseases and everything. So these are some of the services rendered by society to the school. பாடசாலையிலிருந்து சமூகத்துக்கு நிறைய சேவைகள் ஆற்றப்படுது. அதே மாதிரி சமூகத்தாலையும் நிறைய சேவைகள் வந்து பாடசாலைகளுக்கு வந்து கிடைக்குது. பாடசாலை அபிவிருத்தி திட்டத்திலையும் பங்களிப்பு செய்யறது வந்து சமூகம் தான். அதே மாதிரி பாடசாலைக்கிற பொது சொத்துக்களையும் வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து சமூகமும் தான். நாட் ஓன்லி தி ஸ்டூடெண்ட், பாடசாலையில படிக்கிற பிள்ளைகள் மாத்திரம் அல்ல, வெளி சமூகமும் வந்து பாடசாலை சொத்துக்களை நிறைய அவங்களால எவ்வளவுக்கு பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கிறாங்க. அதே மாதிரி மெச்சர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுல கிடைக்கிற பணங்கள் ஆகட்டும், இல்லாட்டி வேற வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒவ்வொன்று செஞ்சு அதுல கிடைக்கிற ஃபண்ட், எந்த ஒரு உதவியாகட்டும் அந்த ஹெல்ப் எல்லாம் வந்து பாடசாலைக்கு கொடுக்குறாங்க. பாடசாலையில மெச்சர்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் மீட், பிரைஸ் கிவிங், அது வேற வேற ப்ரோக்ராம்கள் ஆகட்டும், அதுல வந்து சமூகத்திலும் ஒரு பங்களிப்பு இருக்கும். டேக்கிங் ஆக்ஷன் டு ஹேவ், அதாவது கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ். இப்ப இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து கலாச்சாரங்கள், அதாவது பழைய காலங்களை பத்தின அறிவுகள் சரியான குறைவு. அதே மாதிரி சோசியல் வேல்யூஸ், சமூகத்தோட இருக்கிற இணைப்பு வந்து சரியான மாதிரி குறைவு. அதை பத்தின ஒரு நாலேஜ் வழங்குறதுக்கு வந்து சமூகம் இன்றியமையாத சேவைகளை செய்யுது. அதே போலத்தான் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல வந்து எல்லாமே மெஷினரிஸ் தான். எல்லா வேலைகளும் வந்து மெஷினால தான் நடத்தி கொண்டு இருக்குது. அப்ப பிள்ளைகளுக்கு வந்து தொழில்நுட்ப அறிவு கட்டாயம். இப்ப பொதுவா கீபேட் போன்ஸ், பட்டன் போன் வந்து குறைவு. எல்லாரும் வந்து டச் ஸ்கிரீன் தான் பாவிக்கிறது போன். இப்ப அந்த போனோட பாவிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து டெக்னாலஜி அறிவு வேணும், தொழில்நுட்ப அறிவு வந்து கட்டாயம். பிள்ளைகளுக்கு வந்து தொழில்நுட்ப அறிவோட பிள்ளைகளோட ஹெல்த், அவங்களோட உடல் சுகாதாரம், அதை பத்தியும் வந்து போதிய அளவு அறிவுகளையும் வந்து வழங்குது சமூகம் தான் பாடசாலைக்கு. இப்ப டெங்கு நோய் பரவுது, இல்லாட்டி மலேரியா நோய் பரவுது, இல்லாட்டி வேற வேற நோய்கள் பரவுது. ஏதாச்சும் ஒரு ஹைஜீனிக் ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு வைங்களே, அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே கொண்டு வந்து பாடசாலையில செய்யறதும் வந்து சமூகம் தான். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில சேவைகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து சமூகத்தால பாடசாலைக்கு கிடைக்குது. Let us learn about ways in which the school maintain relations with community. பாடசாலை not only have connection with society, but also with some other communities also. Maybe sports communities, fundraising communities, whatever it is. Action is being taken under the ongoing school development programs to get the other people associated with the school to join the internal staff for the development of the school. Usually in each and every schools, there's a OGA, OBA, SDC, SDEZ. Those are the communities prevailing in each and every schools. There are, when you can see, SDC School Development Community, all girls associations, all boys associations, and all those communities work to develop the school.
not for their personal happiness and everything. Wellness. The main issue is to develop the school. When all these communities work in a better way, all the students get the maximum height of education. Provide a good education to all. When rich or poor, everyone will get good education. Some poor people, they do not send their children to the school. But if these communities work hard, they'll find a way to give all those poor child a better education. Inculcate the positive feeling of school is ours among the students, teachers, principals, and the community. School is ours. When you enter a school, usually you set this mindset. School is ours. This is mine. This is my school. So it is my biggest responsibility to safeguard all the property and everything. So all these communities work hard to fix this in teachers, principals, as well as students' mind. School is ours. If we think so, we do not harm anything inside the school. We do not destroy. We do not damage anything in the school. We work hard for our school. Optimum use of resources, not wasting any resources. Safeguarding for the future students. Giving the best to students. There are some poor students, usually in middle class students. You can see there are so many. They themselves cannot fulfill their needs. It comes to food, school accessories, and everything. So all these communities work to give them food as well as school stationeries and everything. Ensure flexibility of the activities of the school. Any functions, any occasions, anything happens inside the schools, these communities go inside the school and do everything in a perfect manner, best way. They try their best to give the best to school. School development and management committees have been appointed to achieve these goals. We already said SDC committees try their best to give the best. Each and every community work hard to develop the school, not for their personal profit. பாடசாலையில நீங்க பார்த்திருப்பீங்க எல்லா பாடசாலைகளும் SDC கமிட்டின்னு இருக்கும், ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி. பாடசாலையில எந்த ஒரு விஷயங்களாகட்டும் இவங்களை வச்சுதான் கலந்துரையாடல் செய்வாங்க. யூஸ்வலி தே டிஸ்கஷன் இஸ் கான் வித் தீஸ் பீப்புள். இவங்களை வச்சுதான் கலந்துரையாடல் நடக்கும். பாடசாலையில் நல்லதுக்கும் சரி கெட்டதுக்கும் சரி இவங்க ஒத்துழைப்பு வழங்குவாங்க. நல்லது நடக்குதுனாலும் இவங்களோட பங்களிப்பு 100% நிற்கும். கெட்டது நடக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் ஐம் டெல்லிங். எல்லா பிள்ளைகளும் சமூகத்துல ஒரே அந்தஸ்துல உள்ள பிள்ளைகள் இல்ல. சிலவங்க நல்லாவே கீழ் மட்டத்துல உள்ள பிள்ளைகளும் இருப்பாங்க. அந்த பாடசாலைக்கு அனுப்புறதுக்கு வசதி இல்லாம இருக்கலாம், செலவழிக்க சல்லி இல்லாம இருக்கலாம், அம்மா அப்பா கிட்ட இல்லாத பிள்ளைகளும் இருக்கலாம். அப்படியான பிள்ளைகளை தேடி கண்டுபிடிச்சு படிப்பு முக்கியம், படிக்க போகணும் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி கொண்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கான அனைத்து தேவைகளும் செஞ்சு கொடுக்கறது இந்த கம்யூனிட்டி தான். அவங்களுக்கு சாப்பாடு விஷயங்களாகட்டும், பாடசாலை புத்தகங்கள், எல்லா விஷயம், யூனிஃபார்ம்ல எல்லாமே இந்த கம்யூனிட்டி செஞ்சு கொடுக்கும். ஒரு ஸ்கூல்ல இப்படியான பிள்ளைகள் இருக்க சான்சஸ் ஈக்குது. பொதுவா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் ஈக்கிறாங்க.
பாடசாலை வந்து எங்கடன்ற ஒரு மென்டாலிட்டி. பாடசாலை வந்து ஏண்ட, அதை நான் பாதுகாக்கணும், அதை வீணாக்கிடக்கூடாது, அழிச்சிடக்கூடாது. இந்த பாடசாலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறது வந்து கம்யூனிட்டிஸ் தான். ஒரு சில பிள்ளைகள் வந்து படிப்புல உயர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. ஆனா அவனோட பொருளாதாரம் வந்து மட்டம் வந்து நல்லாவே குறைவாய்க்கும். ஒரு சில பிள்ளைகள் வந்து பொருளாதார மட்டம் கூடுதலாய்க்கும், படிப்பறிவு குறைவாய்க்கும். எல்லா பிள்ளைக்கும் வந்து சரியான எல்லா பிள்ளைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அளவு படிப்பு எஜுகேஷன் ஃபீல்டு வந்து வழங்குறது இந்த கம்யூனிட்டிஸ் தான். நிறைய தேவைகளும் மிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு. ஒரு பிள்ளைகளுக்கு வந்து டியூஷன்ஸ் போற வசதி இல்லாம இருக்கும். அந்த பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு டியூஷன்ஸ் போற வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. பாடசாலை வாரத்துக்கான சிரமங்கள் கூடுதலாகவே இருக்கும். அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த பாடசாலைக்கு வரக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சு கொடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து இந்த கம்யூனிட்டிஸ் தான். பாடசாலையில என்ன ஒன்று வேண்டால் நடக்கலாம். அதுல முன்னுக்கு நிக்கிறது வந்து இந்த பாடசாலையோட எஸ்டிசி கமிட்டி தான், பாடசாலை அபிவிருத்தி கமிட்டி. பாடசாலையில வந்து எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கும் முதுகெலும்பா நிக்கிறது வந்து இந்த எஸ்டிசி கமிட்டி. அடுத்தது SDC committee, School Development Committee. This committee comprises the representatives of past students, parents, academic staffs, and representative of zonal education office. The principal is the presiding member of the committee. SDC committee. SDC committeeல வந்து பொதுவாகவே நலன் விரும்பிகள் இருப்பாங்க. Usually past students, SDC. Past students, parents, and also academic staffs, teachers. Representative of zonal education office. And also the leader of the SDC committee is the principal of the school. The objective of this committee is to develop the school through receiving and using necessary resources. The main target of each and every committee is to develop the school in a better way. This provides opportunities to build up relationships between the schools and the community, ensure experience among all. So when each and everyone bound together with the school develops automatically. There are so many ideas are being given. So many techniques are being shared. So many problems discussed and concluded. So many problems, better solutions. And also, this committee also plays a major role in school, SDC committee. They try their best to give the best to the school as well as for the students also. These issues prevailing are resolved by self-motivation and self-direction by all. Each and everyone thinks in a positive way. In case of emergency or any fundraising programs, they interfere into that. They give them the maximum help and support. எல்லா பாடசாலையும் வந்து எஸ்டிசி கமிட்டின்னு இருக்கும், பாடசாலை அபிவிருத்தி கூட்டணி. எல்லா பாடசாலையிலும் இருக்கும். இதுல வந்து பொதுவாகவே அந்த பாடசாலையில படிச்சு விலகின பிள்ளைகள், பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாடசாலையில படிச்சு கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, ஜோனல் எஜுகேஷன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த எஸ்டிசி கமிட்டியில உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க. தலைவர் வந்து பாடசாலையில அதிபர் தான். இந்த எஸ்டிசி கமிட்டி முற்று முழுதாக கஷ்டப்படுறது வந்து பாடசாலை அபிவிருத்திக்காக மட்டும்தான். நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்,
நிறைய தோல்விகள் சந்திப்பாங்க. ஆனா எதையும் கண்டு துவண்டு ஓட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாடசாலைக்கு பெஸ்ட் கொடுக்க இயலுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. நிறைய சவால்களை எதிர்கொள்ளுவாங்க. அதுலேயும் ஒரு படிப்பினை இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை எல்லாரோடைய கலந்தாலோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க. பாடசாலைக்கு என்னென்ன வகையில ஃபண்ட் திரட்ட இயலுமோ அந்தந்த வகையில எல்லாம் உதவி செய்வாங்க. ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு அதன் மூலியம் கொடுக்கிற பணங்களும் சரி, வெளிநாட்டு உதவிகளும் சரி, ஒரு பாடசாலைக்குன்னு ஒரு சிலர் முன் வாரது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னாலும் சரி எல்லாத்தையும் பாடசாலைக்கு தான் முற்றுமுழுதா செலவழிப்பாங்க. Past students, society and well-wishers. It is essential for the development of a school that it maintains constant relation with its past student. As usual, normally in each and every schools, there's a bond between past students and the school. Past students are the ones who comes forward to do the best to school, same like the rest of the communities. You can see there's a close bond between school and past members. Through this close relationship is developed between the principal, staff, and the present students. While organizing any cricket matches, band practice, or some other after-school classes are being conducted by past students of the school. So they have close relation with principal, teachers, as well as the present students of the school. The president, vice president, treasury, secretary, and everyone have relation with principal, staffs, and the present students. Past students can be useful to school in numerous ways, like in obtaining school buildings and equipment, provision of midday meals for students, advisory services, obtaining support for festivals held in the school, etc. There are so many events done by past students of the school. In some schools, past students are the ones who arrange midday meals for the students and raise funds for the development of buildings and also some other equipments also. Those who are in abroad send money to these past students, so they get what school needs. And also in various occasions, various functions and everything, they give them this support. As such, every school takes an interest in the development of these relations. Usually, those who left their school love their school a lot, so they do as much as they can. Present, past people, and well-wishers make a contribution for the development of school by providing contribution and involving tasks like Shramadana campaign, assisting in maintenance of cleanliness of school, this beautification and repair of the premises. After a long-term vacation, in each and every school held Shramadana campaigns. So on that occasion also, for that campaign also, all the past students visit their school. They clean the whole school. They maintain the cleanness. And also they repair the premises also. All these relations are mutually useful to the school and the neighborhood community. There are so many advantages are being provided by past students as well as well-wishers of the school. The main goal is for the development. Each and everyone works hard to develop the school.
past students and well wishers, அதாவது பழைய மாணவர் சங்கம். பொது எல்லா பாடசாலையும் வந்து பழைய மாணவர் சங்கம்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து பாடசாலையோட இனி இல்லைன்ற ஒரு உறவாட இருப்பாங்க. அவங்க படிச்ச பாடசாலைக்கு திரும்ப போக ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சாக்க அவங்க அந்த சான்ஸை எப்படியுமே மிஸ் பண்ண மாட்டாங்களே இல்லையா? அவ பாடசாலைக்கு போறது, பாடசாலையில நிறைய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்னெடுக்கிறது, பாடசாலைக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யறது, வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாடசாலைக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது, இந்த சாமான்கள் வாங்கணும், இந்த மாதிரி பில்டிங்க்கு இப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை கொடுத்து அவங்கள மூலியமா பணங்களை அறவிட்டு பாடசாலைக்கு உதவிகளை செய்யறதும் வந்து இந்த பழைய மாணவர் சங்கம் தான். எல்லா பாடசாலைகளிலும் வந்து இந்த பழைய மாணவர் சங்கத்தோட நல்ல ஒரு க்ளோஸ் பாண்டிங் ஒன்று இருக்கும். ஆசிரியர்களாகட்டும், அதிபராகட்டும், அதோட இப்ப படிக்கிற பிள்ளைகள் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த பாஸ்ட் பீப்புள், அதாவது பழைய மாணவர்களோட சிறந்த ஒரு உறவு கொண்டு இருக்கும். அது மாதிரி தான் ஸ்கூல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் செய்யறதா, இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் செய்யறீங்க, அப்படி வேறு வேறு ஒகேஷன் செய்யறதா இருந்தாலும் இந்த பழைய மாணவர்கள் வந்து எப்படியுமே வந்து உள்வாங்கிக் கொள்ளுவாங்க. அவங்க படிச்ச பாடசாலையில இப்படி ஒண்ணு நடக்குதுன்னு போக்கிட்டு அவங்கள முன்னுக்காக அவங்களால எந்த அளவு உதவிகள் தர முடியுமோ அந்த அளவு உதவிகளை தரும். உதவிகள் மட்டுமல்ல, சப்போர்ட்டும் சேர்த்து. அதே மாதிரி பாடசாலையில பெரிய ஒரு விடுமுறைக்கு ஒரு பாடசாலை தொடங்குறது வைங்களேன், இப்ப ஸ்ரமதான ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னா வெறுமனே பாடசாலையில படிக்கிற பிள்ளைகள் மட்டும் ஸ்ரமதானைக்கு போக மாட்டாங்க. பொதுவாக அங்க படிச்சு வெளியாகின பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல் விஷர்ஸ் எல்லாருமே போவாங்க ஸ்ரமதான கம்பெயினுக்கு. பாடசாலை துப்புரவு பண்ணி, பாடசாலை பில்டிங்ஸ்ல என்ன சரி சின்ன சின்ன சேதாரங்கள் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஃபுல்லா செஞ்சு எல்லா உதவிகளும் வந்து இந்த பாஸ்ட் பீப்புள்ஸும் செய்யறாங்க. இவங்களை வந்து பாடசாலைக்கு ஒரு பக்க பலமான ஒரு ஆட்கள். Maintaining relations with representatives of the public, the help and support from the public. Funds necessary for the section of the school that require improvement, acquisition of equipment are released by the central government and provincial council on the recommendation of the people's representative. By getting people's representative to associate within the school, the opportunities for the development of the school increases. பாடசாலைக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் வந்து எங்களுக்கு வெளியால இருந்து கிடைக்குது. Even from the government side also we get so many helps in the developing process of the school. So all these works are done by some communities and also some public representatives also help in the development process of school. பாடசாலைக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் வந்து வெளி இடங்களாலையும் கிடைக்குது. அதே மாதிரி அரசாங்கத்திடம் இருந்தும் நிறைய உதவிகள் பாடசாலைக்கு கிடைக்குது. எல்லாத்துலயும் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பாடசாலை வந்து அபிவிருத்தி செய்யணும். அது மட்டும்தான் எல்லாருடையும் வந்து முக்கியமான ஒரு இலக்கா காணப்படுது. Service rendered to the school by society. Shramadana combined school, medicinal clinic conducted in a school. அது நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சமூகத்தால நடக்கும். நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், இப்ப டெங்கு நோய் ஏதாச்சும் ஒரு நோய் ஒன்று பரவுறதுனால அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து சமூகத்தால தான் பாடசாலையில செய்விப்பாங்க. மத குருமார்கள் சொல்லி அல்லது வேற ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலியமா தான் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது. For the school community relations to continue well, the school should remain open to society. Use of the assembly hall of the school ground buildings for community services. To maintain school as well as the community relationship, the school should open to the society. It means providing the school ground for any occasions. Definitely they will not damage the property. So we can hand over the school ground to them. And also to conduct health camps, dengue, malaria, eye clinics, and some other clinics. Health camps. We can give our school premises to do so.
education of the community regarding contemporary health, social, and environmental problems through educational campaigns, awareness programs. We can hand over the school to the public, to the society to do awareness programs also. So if we do so, we can find a close relation with society and the school. So if we do so, automatically society come forward to help the school, to develop the school. Shall I stop the class, Ma? Or will study? Okay, teacher. What Okay, okay? Stop the study. No, Only a few part. We'll finish up the lesson, okay? Only 10 minutes, okay? Now 9:05. I'll stop the class at 9:15, okay? பாடசாலைக்கும் வந்து சமூகத்துக்கு வந்து சிறந்த ஒரு உறவு எப்படி மிக்கணும்னு சொன்னா பாடசாலை ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து சமூகத்துக்குன்னு செய்ய வேணும். அது இப்போ பாடசாலை ஒரு மெச்சண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க கம்யூனிட்டியில வேறு வேறு ஆர்கனைசேஷனால மெச்சண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண நாங்கள் எங்களோட பாடசாலை கிரவுண்டை கொடுக்கணும். அப்ப பாடசாலை தாராங்க அந்த கிரவுண்டை தாராங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதை உரிய முறையில சரியான முறையில பயன்படுத்துவாங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு எந்த டேமேஜஸும் வராத அளவுல பயன்படுத்துவாங்க. அதே மாதிரி தான் டெங்கு மலேரியா. Whatever like teacher. 10 minutes, only 10 minutes, okay? We'll finish up the lesson. So on the next class, we can do the revision on first unit, okay? அதே மாதிரி பல நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நோய்கள் ஆகட்டும் நிறைய நோய்கள் இப்போ புது நோய்கள் பரவுது அதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம்களுக்காக எங்களுக்கு பாடசாலை கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் ஹெல்த் கேம்ப், சுகாதார கேம்ப்கள், டெங்கு செக் பண்றதுக்கு, டெங்கு, ப்ரெஷர், சுகர், கொலஸ்ட்ரால், கண்ணுக்கு, காது அந்த அப்படியெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு வந்து எங்களோட பாடசாலையில் இருக்கிற ப்ரமிசஸ் பில்டிங்ஸை கொடுக்கலாம். இதுல எல்லாம் கேம்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்படியான ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யறதால தான் பாடசாலைக்கும் சமூகத்துக்கும் சிறந்த ஒரு பாண்டிங் காணப்படும். How the community is harnessed for the activities of the school. Utilization of physical resources that can be obtained from the community for the development of the school. Sorry, ma. வாங்க. Only 10 minutes, sir. நான் சொல்லி பார்க்கிறேன். Leave ஆயிட்டு போடி எங்க கிளம்பி. Okay, ma. I'll stop the class now, okay? Only few parts will continue from next class, okay? I'll send the note to the group. Okay, teacher. okay, teacher. Okay, ma. Thank you for joining. Good night. Teacher, bye. Teacher.